praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaravani Karava Shakala Ravana Karavana Baravana Baravandala Ravani Daravandala Ravana Daravandala Ravani Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Vidram, 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 Dhanya Tumaro Vidram. Shabara Kala Ravana Daravandala Ravani Karavanda Ravana Karavanda Ravani Daravandala Ravana. तुम्हें महान 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुदारवानी खारावश्य कला रवानी आकरवानी खारावंदल रवानी दारवश्य बरी करवंदल रवाना दरवंदल रवाना प्रभु जी सुंदर नाम जी सुंदर नाम जी सुंदर नाम दया करो दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 आवन करो समस्त पापदोष दुर्बल करो तमार्जना करो दारवानी खारावंदल रवाना दरवंदल रवाना Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pitaram, Dhanya Tumaro Pitaram, Dhanya Tumaro Pitaram, Dhanya Tumaro Pitaram. Idaravani Karavandala Ravana Darava Shavara Karavandala Ravani Karavandala Ravana Daravandala Ravana. Jisum Karamar, Jisum Karamar, Jisum Karamar, Jisum Karamar, Daikro, Daikro, Daikro. Hallelujah, 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 hallelujah. Nidaravani Karavangala, Ravani Daravangala, Ravana Darava Shavara, Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Ura Baba Shakala Ravani Ataravani Kala Ravani Daravandala Ravani Daravandala Ravana Darava Shakala Ravani Kuravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ura Baba 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 Rabara Bara 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 Bara. Udaravani Karavangala Ravani Karavakramana Karavashakala Ravani Darava. Jisum Karamar, Jisum Karamar, Jisum Karamar, Jisum Karamar Daikro. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Tumanam Dhanya, Tumanam Dhanya, Tumanam Dhanya, Tumanam Dhanya. Jisum Karamar, Jisum Karamar, Jisum Karamar Daikro, Daikro, Daikro. Ura Baba Baba Shakala Ravani Akaravani Khala Ravani Karavani Karavani. So Gaurav Rakhanjay Parameshwara Tumara Pavitra Naam Ro Dhanyavad Dhanyavad. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tumara Pita Naam Ro Dhanyavad Lord. Iravat Kramani Karavashya Kala Ravani Karavani Kala Ravani Kuravandala Ravani Karavandala Ravani. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें अत्यंत प्रशंसनीय तुम्हें सौगौरव रखने जो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें प्रशंसा निवासी नटो इधर वाणी खारवत्रमन करवश्य कल होली 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 तो तुम्हारा प्रशंसा वंदना है प्रिय पाई तुम्हें मनुष्य को तुम्हें प्रभु आओ दिन मान प्रिय चौतरा वाणी खारवंदन होली 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 अपना सदृश धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हारा सी महाप्रेम पाई प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव मनुष्य माने प्रभु चिरकाल तुम्हारा प्रशंसा करिवे तुम्हारा गौरव करे तुम्हारा धन्यवाद करिवे ओ प्रभु आओ तुम्हारा सभा भजना करिवे ओ प्रभु उड़ो ही तुमको प्रणाम करिवे इदारवानी खारबंदन रवा कारण प्रभु तुम्हें तुम्हारा ओ प्रभु जीवन दे आओ महापरित्राण तुम्हें साधन करियछ मनुष्य मान मध्य ईश्वरंकर क्रोधकोप विचार आओ प्रभु हेतु से नरक दंडरू तुम्हें मुक्त करी अनंत जीवन अधिकारी हर सुजोग तुम्हें दियछ उदारवाणी खारवश्या कलारवाणी दारवा प्रभु से तुम नाम प्रशंसा धन्यवाद गौरव करूँ हालेलुया हालेलुया आ मध्य तुम्हें
आओ प्रभु आमको छाड़ी देना मनुष्य मान को तुम्हें छाड़ी देना हो मात्र प्रभु आओ मध्य जड़े साहाय्यकारी ये पवित्र आत्मा को तुम्हें प्रेरण कर प्रभु उदारवाणी खार बंजा मान को दुर्बल कर मान को साहाय्य करता हालेलुया 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 जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया तेणु प्रभु पवित्र आत्मा विराम नितांत दुर्बल अटू प्रभु से पवित्र आत्मा प्रभु साहाय्य सहायता आओ प्रभु नितांत आवश्यक प्रत्येक निमंते उतारवाणी खार वर्षा कलारवाणी खार बंदार आवान को दया करो दया करो दया करो योग्य भाव आचरण करने साहाय्य करो तुम सभा कार्य विश्वस्त भाव लगे दया करो मंडली समूह दया करो तुम समस्त मंडली को दया करो मंत्र सावधान सब तुम निकट सुधाई तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ।
स्तुति करूंगा हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया मुझे बखाया जो मुझे सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बखाया Larabani Karavanga, Larabani Karavanga, Larabana Karavanga, Larabana Karavasha, Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Karavana, Larabanga, Larabani Darabanga, Larabani Darabanga, Larabana. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 Holy Lord. Holy, 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 holy,
Uravatramani Karavandalavani Karavasha Kalaravana Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 Hallelujah, Daravani Kalaravana Daravana 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 Daravana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shivara bara 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 bandala Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabara kala ramani ata ramani kala ramana bara 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 bara. Idhari biri 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 bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shara bara 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 ramani biri 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 bara 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 bara. Uravandala ramani karavandala ramani daravandala ramani bara 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 bara. Biri 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 bara 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 Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Twara Pidaram, Dhanya Twara Pidaram, Dhanya Twara Pidaram, Dhanya Twara Pidaram. Oh Lord, hamas, 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 hamas. Uravat Pramani Karavasha, Kararamana Pramani Karavandala, Ramani Viri 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 Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Idaravani Karavasha Kalaravana Karavana 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 Viri 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 Vara 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 Vara. Idaravani Viri 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 Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Shabara Kalaravani Biri 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 Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Iravat Pramani Karavasha Kalaravana Karavana Karavana Ramani Viri 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 Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Idaravani Karavasha Kamaniya Karavani Kalaravani Daravandala Ramani Daravandala Ramani. Shabara Bara 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 Bara.
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद। ग्लोरी उतारवश्य कमनिया करवनी कारवत गल्ला रमण उतारवश्य। जीसु नाम रे दया करो, जीसु नाम रे दया करो, जीसु नाम रे दया करो। Holy, 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 holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. उदारवश्य कल्ला रमणी करवनी कारवत। जानी छबे प्रार्थना। Glory, 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 glory. Hosanna, 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 Hosanna. तुम्हें मंगलमय, तुम्हें मंगलकारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हें सर्वोपरि परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें मंगलकारी पूर्ण, हालेलुया, हालेलुया। वो बाबा बानी खरबर अवतर, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु तुम्हें सर्वदा क्षमा करो, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम पाखे प्रचुर मुक्ति पत्र शांति अछि, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु तुम्हारा दया गौर स्पर्श करे, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो इखान बंगार बत्र, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु तुम्हारा पाखे प्रचुर संपत्ति अछि, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाबा बाबा निखाल बर बत्र, निखाल बत्र, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु तुम्हारा समस्त वाक्य वो प्रभु अति मोहकर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इखान बंगार बत्र, निखाल बत्र, तुम्हारा समस्त नाम बोले तुम्हारा वाक्य तुम्हें श्रेष्ठ करो प्रभु। तेरे प्रभु तुम्हारा नाम को धन्यवाद। जहाँ तुम स्वर्ग रे मध्य संस्थापित करियछ, हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड। मेरा खालबंदर बत्र मनी शखाल बत्र मनी खालबंदर आओ प्रभु मैं जो वाक्य विषय प्रभु आओ तुम्हें एते प्रभु समस्त विषय को उन्नत करियछ सेही वाक्य को समस्त विषय नाम को देइछ ए स्थान रे, हालेलुया। से वाक्य रे परमेश्वर नाम को सत्य वाक्य में देइछ। तेरे प्रभु तुम्हारा नाम को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये प्रकार से सुभिक्षा समय हमें अच्छे प्रभु मात्र कोटि समय आश्रय सुभिक्षा समय जो समय हमें जहाँ कुछ मध्य पाई नहीं, हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी बी दाई, हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी, होसाना, होसाना, होसाना। तुम्हें साक्षात प्रभु मात्र के ईश्वर, हालेलुया, हालेलुया। और खालबम कारबा मानी खालबा रबा ये न बुझे मध्य में समस्त विषय बुझिताओ एवं तुम्हारे समस्त तुम्हें वाक्य माध्यम रे बोलताओ प्रभु तुम नाम धन्यवाद, 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 हालेलुया। एपरि कौनसी प्रश्न नहीं जार उत्तर के आने पाई करना हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। एपरि कौनसी विषय नहीं जहाँ साधु की पड़ी प्रभु, हालेलुया। इरा खालबंदर बक्रा मानी खालबर बक्रा, हालेलुया। ज्ञान को जीवन को कितने सहज कर ले प्रभु तुम नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे प्रभु हमारे प्रभु भंडार की विभिन्न प्रभु विभिन्न हमारे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मात्र से प्रकार परिवर्तन देना हो और खालबा इरा खालबंदर बक्रा, हालेलुया, हालेलुया। मात्र से सजल स्थान रे भूमि नाम को रखियछ, हालेलुया। इरा खालबंदर बक्रा मानी खालबर बक्रा आउ केही जे आमन को शिक्षा देबो से परि नुहे प्रभु मात्र पवित्र आत्मा आत्मा स्वयं आमन को शिक्षा देबो छ तेरे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तथापि प्रभु आउर अनेक विषय आमन को जानिबो अछि प्रभु तेरे प्रभु पिता साथ में को आमन को मध्य देइछ तेरे प्रभु धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा जीवन केते पुस्तक पाठ पढ़ी प्रभु मात्र से सब पाई आमन को केते केते समय लागे जीवन सारा मध्य प्रभु आउ ये वाक्य पढ़ले ता शेष हुए नहीं, हालेलुया। केते गभीर प्रभु विश्वास में सब रखेछ केते प्रभु अमूल्य रत्न धन भंडार में रखेछ, हालेलुया। इदा खालबंदर बक्रा मनुष्य खाय बक्रा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोदास मध्य प्रभु आउ में से सब ज्ञान रे परिपूर्ण करिछ, धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। अनेक प्रतिपादन करिया पाई और लोग तुम आत्मा को दर्शन को विशुद्ध करियछ तेरे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमाने मध्य प्रभु परिपूर्ण करियछ प्रभु तेरे मध्य प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु तुमर कौन से विश्वास है ओ प्रभु सदा प्रभु अभिषेक जल रे परिपूर्ण है सदा प्रभु दुख श्रेणी से माने परिपूर्ण रहथि कौन से विषय से नाम रो ना विषय होवे नहीं प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी, होसाना, होसाना, होसाना। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। ओ प्रभु तेरे मन जे प्रत्येक मुद्दों पर समर्पण करछि प्रभु संपूर्ण
ପୁଅମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷିରେ ପ୍ରଭୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇସାରିଛ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସୁସ୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ପୁରା ଖାଲ ବନ୍ଦାର ବାତ୍ରାମଣି ଖାଲ ବରବାତ୍ରାମା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ସରିଷ ପରିମାଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ସାଧନ କରୁଥିଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରୁଅଛ ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସାଧନ କରିଛ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ବାବା ନିଖାର ବରାବା ପ୍ରଭା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ସର୍ବେ ସର୍ବାର ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ସର୍ବନାତ୍ମକ ପ୍ରାଣୀ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହାଲେଲୁୟା ଦୂର ଦୂର ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପରିଶ୍ରମୀ ତୁମେ କରାଅ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଥାଇ ମାଇଟ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କର ତୁମ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ଦୟା କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ କରିକି ଆଣିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତୁମ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ରଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ସମ୍ମାନ ତୁମର ଏଇକୁ ନିବେଦନଟି ପ୍ରଭୁ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଯାକୁବ କହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ଯାକୁବ 3 ପର୍ବରେ ତାର 2 ପଦ ଲେଖା ଜଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ରହିଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହା ମାନେ କରିପାରିନଥାଉ, ଯାହା ପାଉଲ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଥାଉ ବୋଲି ପାଉଲ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ। ଏପରି କଥା ତ ଅନେକ କହିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେହି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏ ସତ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ଯେ ପାପ ନ କରି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାହା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାହା କରିପାରୁନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସାଧନ କରିପାରୁନା। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅଭିଳାଷରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରୁନା। ଏବଂ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ସବୁ ରହିଛି, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଯାହାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ହେଉଛି ଶୟତାନ। ସିଂହ ପରି ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନଠାରେ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆମମାନେ ବିପଦ ଗମନରେ ମାଂସ ମାତ୍ର, ବହିଯାଇ ଫେରି ନ ଆସିବା ବାୟୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆହୁରି ଲେଖା ହେଉଛି ଅଧର୍ମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଳ ପରି ପାନ କରିଥାଏ। ଏପରି ବିଷ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତାର ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ନିଜେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ଯେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ କରେ, ଆଉ ମୋର ଶରୀରରେ ଥିବା ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେସବୁ କରେ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହିଲେ। 2 Corinthians 12 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମଠାରେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଧର୍ମ ଜୀବନ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦିବା ଅନେକ ଭାବନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଆଉ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମିତି ନଥିବ। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ଆଉ ସେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେପରି କହିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ, ଦୁର୍ଭାଗା, ଏହି କଥା ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ। ମାତ୍ର ସେ ସବୁ କର୍ମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ପରେ ସେ ଅନେକଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେ ଅଗ୍ନିର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେନି, ବରଂ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇ ରୋମିଓ 8:24 ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ, ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ନଚେତ୍ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯିବେ। ବେଳେବେଳେ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଘରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। କାରଣ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ସବଳ ହୋଇକି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହୁଏତ ତାହା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିପରି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ତାହା ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଇକି ବୁଲି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୋ ଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇବ। ଏବଂ ପିତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ 3 ଥର ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଦାମ୍ଭିକ ପରି ହେଇ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାର କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେ ଯଦି ସେପରି ଭାବରେ କହିନଥାନ୍ତେ, ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇକି ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ବିଘ୍ନ ପାଇବିନି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ କହିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ କହିବା ପରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ତ ମୋତେ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆଉ ତାହା ସଫଳ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ବୋଲି ମନେ କରିବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଆମର ଧର୍ମ ଜୀବନ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 30 ଗୁଣରେ ଥାଇକି ମୁଁ 100 ଗୁଣରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ବା 60 ଗୁଣରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବାଟା ଭୁଲ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଥମେ ସେଟା ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ କଥା ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, କଥାରେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରମାଣଦାୟକ, ତାର ପ୍ରମାଣଦାୟକ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ସଦୃଶ ଯାହାମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଅଛି ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଅପେକ୍ଷା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ମନୋହର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରେରିତମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ କରିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ପକାଏ। ହେଇପାରେ ପିତର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଥା କହୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କେଉଁଠି ହେବାର ତ ଲେଖା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋର ଜୀବନ ବିଶେଷ କରି ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସହିତ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ପିତରଙ୍କୁ। 2 ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଥରେ ଜଗତରେ, ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହିଁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଉଗୁଡ଼ ହୋଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖା। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପିତରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ, ସେ ମୋ ବାମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଚାଲୁଛୁ, କିଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି, ଆଉ କିପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମର ଛାଇ ବାଜିଲେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ମୋତେ ଦିଆହେଇନଥିଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କେମିତି ଅଭିଷେକ ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଦିଆହେଇନଥିଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ରହିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୁଁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କେବେ ମୁଁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ।
ସେତିକି କରିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବା ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନା କହିବି, ଲୋକ ସିନା ଜାଣିବେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତମେ କିଏ, ତମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛ ତା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଯେପରି ପାଉଲ କହୁଥିଲେ ସେହିପରି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମୁଁ ମନେ କରିବା କଥା ତାଠାରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଧିକ ମନେ କରିବି ନାହିଁ। এইটা ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସତର୍କ ହୋଇକି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖେ ମୋର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ତ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧରିବେ ନାହିଁ ତ, ଏଇଟା ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା କହିକି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗତରେ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ କହିବ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ ଆଉ ବଳବାନ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ସେ ବଳୁଆ ଲୋକ? ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ପରେ ଆଖି ଦେଖାଯିବନି, କାନ ଶୁଭିବନି, କଥା କହିପାରିବନି, ଚାଲିପାରିବନି। ଆଉ ସେ ରାଜା ମହାରାଜା ପରି ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ହେଲେ ବି କ'ଣ ସେମାନେ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆମର ବିପକ୍ଷ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ତାକୁ ଆମକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର? କ'ଣ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ? ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହେଲା ନା ଉପବାସ କରିଦେଲେ ହେଲା? ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଶେଷ କଥା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶଯ୍ୟା ସମସ୍ତ ପରିଧାନ କର। ଏବଂ କାରଣ ଆଉ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେବାକୁ ଅଛି। ଲେଖା ଏଫିସିୟ 6:10 ଲେଖା ହେଉଛି ଶେଷ କଥା ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଶେଷ କଥା এইটাକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାନେ এইଟା ହେଉଛି ଶେଷ କଥା। କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷ ବିଷୟ, ତା ବିନା ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ତାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ତାର ଶେଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ତାର ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଶେଷ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଧର୍ମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କଥା ଏହି କ'ଣ? ଏହି କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ଅନେଇକି ରହିଥିବ। କେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତା କଥା ବୁଝିବେ, ସେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥିବ, ନଚେତ୍ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ବିନା ଶକ୍ତିରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ପାଇ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କର। 6ଟା ଶଯ୍ୟା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦେଖେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଶୈତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇପାରିବ। ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟ ଅଟଳ ରହିବ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। এই ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ ସହଜ ନାହିଁ, ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପାଇବାକୁ ହେବ? এই সমস্ত আত্মিক বিষয়, আত্মিক দান একান্ত চেষ্টা କରିବାକୁ ହେବ। ସେସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାହା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ମନ ହେଇକି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଆଉ ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହୀର କଥା କହିଲେ। ସେ ଫାରୁସି ଜଣକ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଥିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଲୋକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଉ ତେବେ ଯାଇକି ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ଶୈତାନକୁ ସାମ୍ନା କରିହେବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାମ୍ନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ମାନିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆମେ ହାରିଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁନୁ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ନା, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଶୈତାନ ସେଠି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରି ଆମକୁ ପରାଜିତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ସାଧନ କରିପାରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ତ ନିହାତି ଦୁର୍ବଳ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କଲେ ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ମାନୁନା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନିହାତି। ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷା କାହା ପାଇଁ ରହିଲା? ପ୍ରେରିତ ମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମାନିବାର ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମାନିବେ ମଣ୍ଡଳୀର, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷା। ଏମିତି ବୋଲି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯଦି ମାନୁନା ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତୁମମାନେ ଫେରି ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ଯେ ସାନ ପିଲା ପରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଶିଶୁର କିଛି ତାଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବଳ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ନଚେତ୍ ଆମମାନେ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁବା କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କିଛି ହେଲେ ନୁହେଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଉଛି କିଛି ନୁହଁରୁ ଆହୁରି ଲଘୁ, ଲେସ୍ ଦାନ୍ ନାଥିଂ, ମାନେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଭଳିଆ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ସେପରି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁ ବିଷୟକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାଟି ଯେପରି ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେପରି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ 28 ପର୍ବରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆଉ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଏ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରାଣ ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବ। He will be made fat. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖେ, ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ପରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା? ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇବି, ଜଣେ ହେଲ୍ପର କହିକି ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ଜୋହନ 14 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ ଆଉ ଜୋହନ 14 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ, ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ 17 ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଚିରକାଳ। ତେଣୁ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକୃତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ କିପରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ନାହୁମ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, କେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟିକେ ପରଭାଷା କହିଦେଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ ପିଲାଟି 24 ଘଣ୍ଟା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାହେଲା ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ଆଉ 14 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଲାତୀୟ 5:16
ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍। ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବାରମ୍ବାର କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରଭାଷ କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ବନାଇକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ରହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ, ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଭୂତ ଛାଡ଼ିବେ, ସବୁରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାହା ଦରକାର। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରକୃତ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଶିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସବୁ ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଲାଭ କରିବା ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଟା ଅତିଶୟ ଯତ୍ନମାନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତ ନିହାତି କରିକି ଯେତେ ଅଧିକ କରିପାରିଲେ ଭଲ। ଅକଥନ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏସବୁର ଭିତରେ ଗଲେ ଯାଇ ଜଣେ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ସ୍ୱର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ନିହାତି ଦୁର୍ବଳ। ଜଣେ ସବଳ ଲୋକ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ସାମସନଙ୍କ କଥା, ସେ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଯୁବା ସିଂହ ହାବୁଡ଼ି ଗର୍ଜନ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ମହାଶକ୍ତି ମହାବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା, ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୌତୁକ କଲେ, ଶେଷରେ ସେ ମଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ତେଣୁ ବାଇବେଲ ପୁଣି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ ଲେଖା ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମା ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରି, କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏନି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ତାର ସେ କେବେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି ଅନବରତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଉ, ସରବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରଭାଷା ଟିକେ କହୁଥିବୁ ବା ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ହେବ, ଖରାପ ହେବ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହେଲା। ସେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବାଧା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ପିତର 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ରଖୁଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଗିର୍ଜାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, କାରଣ ସେମାନେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, କଥା କହୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ସେମାନେ ରଖି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ କେବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏଫିସିଓ ଆଉ ତାର ସେଇ 5 ପର୍ବର 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ନା, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଫିସିଓ 5 ପର୍ବର 18-19 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି। ତାପରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିପାରୁ, ଗୀତ ଗାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ପ୍ରଚାର କରୁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯାହା କିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି
ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୂଳ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ, ବିନା ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାତ୍ରବାନା କାରବା শাକାଲାରାବାଣୀ ଆତାରାବାଣୀ କାରାବନ୍ଦାଲାরাবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে 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 যুগে। উদারা শাখা মামা মামা মাবা রাবা 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 রাবা। অনুগ্রহ করো, দয়া করো যিশুঙ্ক নামরে, যিশুঙ্ক নামরে, যিশুঙ্ক নামরে। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। হে প্রভু, তুমি আমার হৃদয় ন খোলিলে তোমার বাক্য আমার হৃদয় ভিতরে যাই ଆଉ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଧର ବର୍ଷା କାବା ବାବା 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 ବାରାବା ରାବା ରାବା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୋକମାନେ କେତେକ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତୁମେ ଖୋଲୁଛ ଲୁଦିଆ ପରି ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଦରାବାନି ଖାରବନ୍ଦା ଲରାବାନି ଖାରବା। ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ ବା ଧର୍ମକର୍ମ ନାହିଁ। ନିତାନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଇଦାରବ ଶାକାବାନୀ ଆତରବାନୀ ଖାରବନ୍ଦାରବା। ଆତ୍ମିକ ମନ ହୋଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଦାନମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବୁ। ଓ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କରିବୁ। ତାରା ବାବା ବା ଶାକାଲା ରବାନି କାରାବନ୍ଦା ରବା। ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ନିରବ ନାହ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଠାରୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଦେଇଛ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। हे प्रभु, शैतान भी तार भयंकर कार्य करिकी चली। आमको तुम्हें विशेष भाव में दया कर समस्त विषय सचेतन हो बोली पाउल आउ से तिमोथी कहले, मात्र तुम्हें समस्त विषय सचेतन हो। हालेलुया। उरा ताका शाखा मानिया दरबानी काराबत्रमाने काराबंदाला रबानी काराबत्रमाने काराबंदाला रबा। होली 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 होली। आमको ओ प्रभु दीर्घ निश्वास छाड़ा को कातरोक्ति करने को हम, अकथनीय आर्तनादर नवेदन करने को हम, पाउलंग परी यथेष्ट पर भाषा कहवा को हम, जीशुंग सदृश प्रबल आर्तनाद शीर्षक करने को हम। यही समस्त आत्मांकर कार्य कारण लिखा उद्योगे शीतल होने आत्मार उत्तप्त हो। आउ जो प्रभु आत्मा सेठारे स्वाधीनता। जीशुंग नाम, जीशुंग नाम, जीशुंग नाम दया कर। प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमरी हो। तुमर कंडाविध पाद प्रणाम चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुचे। आमेन। पिताईश्वरंकर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहायता प्रभु जीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती। आमेन।